हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 20 अक्तूबर का लैक्चर हैगा जिस दे विच आपां की लास्ट लैक्चर च बेटा जिहड़ी थ्योरम कीती सीगी ओह प्राइम नंबर्स दे वास्ते कीती सीगी। लास्ट थ्योरम एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक कि प्राइम ऑर्डर दी हर एक ग्रुप जिहड़ा हुंदा ओह की हुंदा है साइक्लिक ग्रुप हुंदा है। ये चीज़ आपां ने प्रूव कीती सी। हुण इत्थे आपां की शो करांगे कि एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर उत्थे प्राइम ऑर्डर सी, इत्थे आपां काहदे वास्ते शो करना कंपोजिट ऑर्डर पोजेस प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, देखो प्राइम ऑर्डर आपां साइक्लिक ग्रुप शो करके सैकेंड क्रॉलरी च आपां ने शो किया सी कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप कि हरेक साइक्लिक ग्रुप जिहड़ा होएगा ऑफ प्राइम ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि प्राइम ऑर्डर जिहड़ा हुंदा है वो हमेशा साइक्लिक ग्रुप हुंदा है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इस साइक्लिक ग्रुप हुंदा है, यानी कि हरेक साइक्लिक ग्रुप जिहदा प्राइम ऑर्डर हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप। ओहदा की है प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होएगा, हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप, ओहदा कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होएगा। पर इस थ्योरम दे विच आपां की चीज़ शो करनी है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर कि हरेक फाइनाइट ग्रुप जिहदा कंपोजिट ऑर्डर है। कंपोजिट ऑर्डर बेटा तुहानू पता ना जिहदे प्राइम नंबर्स नू छड्ड के बाकी नंबर्स हुंदे आ उन्हां नू आपां की कह दिंदे हैगे कंपोजिट नंबर्स कहने हैं। कंपोजिट नंबर लाइक 4 6 8 9 दीज आर द कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पोजेस प्रॉपर सब ग्रुप्स ते मीन जिन्ने भी अपने कोले हरेक जिहड़ा होएगा ग्रुप फाइनाइट ग्रुप जिहदा कंपोजिट ऑर्डर ओहदा कोई ना कोई प्रॉपर सब ग्रुप जरूर होएगा, जबकि प्राइम ऑर्डर दे विच अजिहा नहीं हुंदा, ओहदा कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं हुंदा, कंपोजिट च इदां हुंदा है। इस करके आपां की कीता जी लैके चल पे जी बी ए फाइनाइट ग्रुप जी की अपने को फाइनाइट ग्रुप है जिहदा कंपोजिट ऑर्डर है एम इंटू एन। ठीक है, आप जिन्हों की एम इंटू एन फॉर्म दे विच लिख सकते हैं क्योंकि ये कंपोजिट ऑर्डर है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एम एन वेयर एम इज़ ग्रेटर दैन 1 एंड एन इज़ आल्सो ग्रेटर दैन 1। हुण इहदे विच दो कंडीशनस आ जांदियां वैन जी इज़ साइक्लिक। हुण इहदे विच की है जिहड़ा ग्रुप है, देखो आपां नूं एक फाइनाइट ग्रुप गिवन है, ये नहीं पता कि वो साइक्लिक है या नहीं है। ठीक है, दैट इज़ नॉट गिवन, बस सिर्फ अपने को ऑर्डर की गल हो रही है कि कंपोजिट ऑर्डर है। सो दैट्स वाई वी कांट से कि वो साइक्लिक है कि नहीं है। आप दोनों केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस ही वैन जी साइक्लिक ग्रुप, जे जी साइक्लिक ग्रुप है इट मीन्स इट हैज़ एनी जनरेटर। सपोज जी इज इक्वल टू ए जनरेटर वेयर हुण जी का आप ऑर्डर एम एन लता तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इज आल्सो इक्वल टू एम एन अकॉर्डिंग टू साइक्लिक डेफिनेशन। देयरफॉर ए दी पावर एम एन इज इक्वल टू ई है ना। वी कैन आल्सो राइट ए दी पावर एम दी पावर एन इज इक्वल टू ई है ना। वी कैन राइट दिस वन। लेट एच बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए दी पावर एम। आपां ने सपोज कर लिया कि एच की है कोई साइक्लिक ग्रुप है जिहड़ा कि जनरेट हुंदा है बाय ए दी पावर एम दे नाल जनरेट हो रहा है लाइक दिस। हुण जे ए दी पावर एम दे नाल जनरेट हो रहा है ਇਹਦੇ एलीमेंट्स किस तरह के होणगे ए दी पावर एम, ए दी पावर 2m, ए दी पावर 3m, ए दी पावर 1 2 3 सो ऑन एन तक, ए दी पावर mn लास्ट इज इक्वल टू ई। क्लीयर, तो मीन्स की हो गया ऑर्डर ऑफ एच यानी कि इस किन्ने एलीमेंट्स है एन एलीमेंट्स है, तो ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एन हो गया। सिंस हुण एन आपां नूं पता है एम एन तो छोटा है, ये गल तो क्लीयर है ना, क्योंकि एम एन मल्टीपल ऑफ सम एम हो गया। इट मीन्स एन इज स्मॉलर देन एम एन एंड 2 तो बड़ा है। इट मीन्स एच इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। इतों अपने को ये गल क्लीयर होगी कि जे जी अपने को साइक्लिक ग्रुप है तो एच आपां ने एनी साइक्लिक ग्रुप लता जिहड़ा कि जनरेट कर रहा है ए दी पावर एम, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है तो ਉਹਦੇ एलीमेंट्स ए दी पावर एम टाइप ही होणगे। तो एन एलीमेंट्स आपां ने लत्ते
ਜਿਹੜੇ ਕਿ mn ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ G ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ। ਕਲੀਅਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕੇਸ ਵੈਨ G ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ G ਕੀ ਹੈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਨੋਟ ਦਾ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। Since G is not cyclic, therefore G has no element of order Mn। ਤਾਂ G ਦੇ ਵਿੱਚ G ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, therefore G ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ G ਦਾ ਤਾਂ ਆਰਡਰ Mn ਹੈਗਾ, ਨੋ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ Mn ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ G हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर Mn, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ G ਸਾਈਕਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ Mn ਹੋਵੇ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਆਰਡਰ ਆਫ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ G ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ Mn। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ Mn ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। therefore there exists an element A of G such that order of A equal to K ਹੋਏਗਾ, where 2 is great, K ਦੀ ਵੈल्यू ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਉਹ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ Mn ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ, H ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਨੀ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਲੱਤਾ that is generated by A। clear। then order of H is equal, क्योंकि यह की है साइक्लिक ग्रुप है तो order of H किदे इक्वल होएगा, order of A दे इक्वल होएगा। क्लियर। order of A किदे इक्वल आ गया अपने कोले, order of K, ये अपने सपोज किया सीगा तो मीन्स की हो गया एंड K is less than Mn, दैट मीन्स दिस इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। तो मीन्स जे अपने कोले की है एनी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर है ਤਾਂ in any case G is cyclic or not cyclic, it has a proper subgroup। clear ਬੇਟਾ। cyclic group ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਥਿਊਰਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰਮਸ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰਮਸ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੋ ਦੈਟ G ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 2 3 4 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫॉर्म्स ए ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ 5। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। that is under addition modulo I think 1 ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ addition modulo 6 ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ 5 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ G ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ 5। ਤਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਔਨ G ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ 5। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ। ਆਰਡਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ, A क्रॉस 5, A ਮੋਡੂਲੋ 5 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਮੋਡੂਲੋ 5B इज इक्वल टू R, वेयर R की होंदा अपने कोले रिमाइंडर होंदा है ऑब्टेन फ्रॉम A B इज डिवाइडेड बाय 5। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ A ਤੇ B ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ R ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2 ਸਕੁਅਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾਗਾ 2 ਸਕੁਅਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾਗਾ ਤਾਂ 2 into 2, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾਗਾ। 2 into 2 4, 4 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਿਸ ਸੈਟ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
2 ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। 3 ਟਾਈਮਸ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 8। 8 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚੇਗਾ 3। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦ ਸੈਟ। 2 ਨੂੰ 4 ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 16। 16 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇਜ਼ 1। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਸੈਟ। 2 ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਟਾਈਮਸ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜਦੋਂ 5 ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 32। 32 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚੇਗਾ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ that is also belongs to the set। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਟ ਜੀ ਸੈਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਕਰੇ। ਸਿੰਸ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਜੀ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਸਮ ਪਾਵਰ ਆਫ 2। ਕਲੀਅਰ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਜੀ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਸਮ ਪਾਵਰ ਆਫ 2। ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੇ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਇਜ਼ ਦਾ जनरेटर। 2 अपने को लेके इतने जनरेट बनेगा। G इज इक्वल टू 2 इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर की अपने को इतने 4 बन रहे हैं जनरेटेड बाय 2। क्लियर, हेयर ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 अपने को आ जाएगा। क्लियर, उस तो बाद नैक्सट एग्जाम्पल इज डिटरमिन ऑल द जनरेटर्स ऑफ। उस तो बाद ये कहते हैं कि ये सारे जनरेटर्स फाइंड आउट करो। Determine all the generators of a cyclic group of order 28। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ all the generators of a cyclic group ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 28 ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਸੀਗਾ 4 ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 28 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਰੇਟਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਨਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਨਰੇਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਜਨਰੇਟਰਸ ਡਿਟਰਮਿਨ ਆਲ ਦ ਜਨਰੇਟਰਸ ਆਫ ਦ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ G ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A B ਦਾ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ 28 ਹੈਗਾ। ਹੁਣ G ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਦੀ K, ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਬੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਆਰਡਰ ਆਫ A ਦੀ K ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ N। N ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪ, N upon N K ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ N ਦੀ ਵੈਲੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੈਟ ਇਜ਼ 28। ਕਲੀਅਰ, ਉਹ ਵੈਲੂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਓ ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰਡਰ ਆਫ ਇਟਸ ਜਨਰੇਟਰ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਆਰਡਰ ਆਫ ਇਟਸ ਜਨਰੇਟਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਅਰਫੋਰ AK will be the generator of G if order of AK is equal to 28। AK ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਆਫ AK ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ 28। ਇੱਥੇ ਵੈਲੂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 28 ਭਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਰਡਰ ਆਫ AK ਦੀ ਵੈਲੂ ਆਪਾਂ ਨੇ 28 ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। 28 ਨਾਲ 28 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 28K ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, 28K ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ K ਦੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ग्रेटेस्ट देखो GCD ਇਹ ਕੀ ਹੈ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਕੱਢਨੇ 28 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 3 5 9 11 ਜਿੰਨੇ ਵੀ 28 ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਬਣਾਉਂਦੇ ਓਕੇ ਤਾਂ ਹੈਂਸ ਏ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲੱਤੇਗੇ ਥੀਸ ਆਲ ਆਰ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰਸ ਆਫ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਆਲ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰਸ ਆਫ ਦਿਸ टाइप ऑफ ग्रुप ओके बेटा इस दे नाल तुहाडी जिहड़ी सैकेंड सी एक्सरसाइज वो पूरी हो जाती हैगी ते नाल ये चैप्टर पूरा हो जाता बेटा नैक्सट चैप्टर आपां नैक्सट लैक्चर दे विच स्टार्ट करांगे दैट इज़ नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्वेश्चन ग्रुप्स नवा चैप्टर आपां स्टार्ट करांगे थैंक यू बेटा।